1737 सम्मी खान 30,000 फौज को लैके काबल तो रवाना होया। 21 अप्रैल 1837 में लुडी खाने पुजे, जिथों के अफरीदियां इन्हां ने बड्डी दे के अपने नाल गंढ लिया और कईयां नूं नाल भी ले लिया। 50,000 फौज उस वेले बड़े चावां दे नाल के सिखां दे कोलों जमरौद खूना। 50,000 फौज 27 अप्रैल सन 1837 की रात नूं जमरौद दे कोल आ उतरी है। जदों जमरौद नूं घेरा पाया 50,000 फौज ने, ध्यान दिओ दूजे पासे सिखां दे हालात भी देखो। सिखां दे कोले कोई बहुत बड़ी फौज नहीं, केवल ते केवल जमरौद के किले दे विच 800 पैदल, 200 घोड़े सवार, 10 बड़ियां तोपां, 12 छोटियां पहाड़ी तोपां ने, जिन्हां दी अगवाई जथेदार महा सिंह कर रहा। सिख पंथ दा महान जरनैल, दुनिया ते जितना जितन वाला सरदार हरी सिंह नलवा पेशावर के किले दे विच सख्त बीमार पिया है। सिखां दे हालात देखो। सिखां दे कोल जमरौद दे विच जो फौज आ कवर नौ निहाल सिंह दे ब्याह दे उपर गई हुई है। सरदार हरी सिंह नलवा पेशावर के किले दे विच सख्त बीमार पिया है। 27 अप्रैल 1837 नूं फौजा आ उतरियां। इन्हां ने जमरौद नूं घेरा पाया और जिस वेले जमरौद नूं घेरा पाया गया, उस वेले जथेदार महा सिंह ने 1,000 सिपाही नूं आख्या कि सिंघो और अरशां दे विचों बाबा अजीत सिंह जी अज तुहाडी बहादुरी वेखना चाहुंदे ने। चमकौर दी धरती दे उपर 40 भुखे प्यासियां ने 10 लाख का टाकरा किया। अज तो 40-50,000 फौज नहीं, केवल आपां 1,000 हाँ। अज इन्हां पठाणां दे नाल फैसला हो जाएगा कि मुड़ के ये जमरौद दे वल अख उठा के नहीं वेखणगे। 28 अप्रैल का सूरज चढ़िया। सूरज चढ़ते नाल यज्ञ शुरू होया। जथेदार महा सिंह ने घोड़ा छेड़िया। घोड़ा छेड़ के पहुंच गया सम्मी खान के सामने खलो गया। कहना ओ सम्मी खाना, बड़े चावां दे नाल चढ़ के आया कि सिखां दे कोलों जमरौद खोना, वेखी किते दिल दे विच ना रह जाण। चढ़ के आ गया, पहला वार भी तू कर ले। ये सोचण लगा, कहना मैं 50,000 फौज का मालिक, ये सिंह दे कोले थोड़ी जी फौज आ, ये बड़े मान दे नाल मेरे नाल गल्लां कर रहा। कहण लगा ओ महा सिंघा, सम्मी खान जरनैल बोलिया, कहना महा सिंघा, जेकर सूरज छिपण तो पहला पहला तुहाडे कोलों जमरौद ना खोया तो मैनू पठान ना कहीं। नगारे दे ऊपर चोटां लग गईयां, जंग शुरू हो गया। तीर चले, तोपां चलियां, तोपां सारा दिन अग भराउंदियां रहियां और जिस वेले तोपां अग भराउंदियां रहियां और जमरौद के किले की सामने वाली कंध दे विच पाड़ पै गया। रात पई, यज्ञ बंद हो गया सूरज छिपण दे नाल, पर जमरौद के किले की कंध दे विच पाड़ पै गया। अमीर काबल दोस्त मुहम्मद खान का पुत्र अकरम खान ये भज के किले दे विच वड़न लगा। सम्मी खान जरनैल ने रोकिया और कहने लगा, अकरम खान, कहना वेखी किते किले दे विच ना चलिया जाई। कहने लगा, इत्थे दा जे
ਤਾਂ ਹਫਤੇ ਦਾ ਮੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੇਕਰ ਹਫਤੇ ਦਾ ਮੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਗਾੜਿਓ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲਈ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਧ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਕੌਮੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਆ, ਇਹ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਬੀ ਉਹ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੈਣ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੀ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
रखते ने दान दानिया दे आ किसे ताक तलवार नूं मुख मन्निया किसे फलसफे दसे रूहानियां दे बेशक सारियां गल्लां चंगियां ने चंगे गुण ने चंगियां निशानियां दे ऐ पर तत सियाणियां कढ के आ कौमां जाउंदियां नाल कुर्बानियां दे ਜਿਹੜੀ कौम की अख मर जाए वो कौम ही मर जाया करती है। ये भैन उठी ये कह लगी खालसा जी ये सेवा का मौका मैनू दिओ सरदार हरी सिंह नलवे नूं ये पत्तर का मैं पहुंचती करांगी। और जिन्ने योधे जरनैल मौत नूं मखौला करने वाले बैठे ने वो उठ के खलो गए कहते कौम दियां बच्चियां कौम दी इज्जत होया करदियां ने। बाहर बैरी दल ने घेरा पाया होया वो पता नहीं की करन ये नहीं हो सकता साडे हुंदियां होया साडी भैन पेशावर नूं जावे ये नहीं हो सकता। भैन हरशरण कौर ने सवाल कर दिता कहदी खालसा जी जेड़ा अमृत तुसां ने छकिया कि मैनू भी वही अमृत छकाया गया। जथेदार महा सिंह ने आख्या कह लगा भैन जी अमृत वही कल की धरती बरकत है अमृत सारिया इको जिहा छकाया जाता क्योंकि ये गुरु महाराज के अमृत की बरकत आ। क्योंकि डॉक्टर लोग ने जेड़े डॉक्टर लोग ने वो बंदे दे शरीर के जेड़े अंग ने इन्हों ट्रांसप्लांट कर सकते हैं एक दियां अखां कढ के किसी होर दे पाईयां जा सकदियां ने क्योंकि ये शरीर के अंग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पर दुनिया ते अज तक इहो जिहा कोई डॉक्टर नहीं पैदा होया जिहड़ा किसी बंदे का मन बदली कर सके और ना ही कोई इहो जिहा डॉक्टर पैदा होना। साडे गुरु साहिबाना ने साडे मन बदल के रख दिते एक अमृत की शक्ति सी साडे मन बदल के रख दिते। क्योंकि कई बारी की हुंदा जे कोई बंदा चोरियां करदा ना वो बीमार हो जाए उन्होंने हॉस्पिटल एडमिट करवा दिओ वो जिन्ना टाइम शरीरक तौर पर बीमार आ उन्ना टाइम तो वो बैड के उपर रेस्ट करेगा इलाज करवाएगा। पर जब ठीक हो जाएगा वो दोबारा फिर चोरियां करेगा। कई बारी की हुंदा साइंस ने इन्नी ज़्यादा तरक्की कर लई कि जिहड़ा इस दुनिया दे विच आया आखिर नूं जाना सब ने है। कई बारी बंदे दियां अखां दान करियां हुंदियां ने कई बारी शरीर ही दान करिया हुंदा कई बारी अखां दान करियां हुंदियां ने। डॉक्टर लोग की करते हैं एक अख कढ के किसी होर दे पा दिंदे ने एक किसी होर दे पा दिंदे ने। कई बारी तो दोनों अखां इक्को बंदे दे पा दिंदे ने। फिर की करते हैं जिहड़ा चल वसदा ना बेचारा वो बंदे दे भोग ते सद लैंदे ने वो बंदे दे जिहदे अखां पाईयां हुंदियां ने। साइंस ने इन्नी तरक्की कर ली बंदा आप दियां अखां दे नाल आप दा भोग पैंदा आप देख लैंदा। पर डॉक्टर लोग शरीर के अंग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। साडे गुरु साहिबाना ने साडे मन बदल दिते। भैन कहन लगी हरशरण कौर कहन लगी मैं जावांगी कहन लगी मैं जावांगी पेशावर के किले दे विच 12 मील की दूरी है ये पत्रकार ये चिट्ठी मैं पहुंचती करांगी। ये भैन ये हिंदुओं की लड़की सी और 70-80 बंदे ये भैन नूं ब्याह के लैके आ रहे सन डोला लैके आ रहे सन और निजनी दे पठान आ पे और डोला खो के ले गए। 70-80 बंदे इकट्ठे होके सरदार हरी सिंह नलवे के कोल आ गए। कहने लगे सरदार जी कहर हो गया धरती पुठी क्यों ना हो गई। सरदार जी खालसे दे हुंदियां होया इन्ने बड़े बड़े जुल्म होण लग पे। सरदार हरी सिंह नलवा बोलिया कहन लगा ओ दसो गल तां दसो की हो गई। ताए कहन लगे सरदार जी डोला लेके आ रहे सन पठान डोला खो के ले गए। सरदार हरी सिंह नलवा बोलिया कहन लगा किन्ने को जाने सन। इन्हों ने धीमी जी नीवी की आवाज के आख्या कहन लगे 4 पठान लम्बे लम्बे कद। सरदार हरी सिंह नलवा बोलिया तुसी किन्ने को जाने सन।
ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ 70-80 ਮੂਰਤੀਆਂ ਛਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸੀ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਖੁਆ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਲਿਆ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਨੇ ਮਿਚਨੀ ਦੇ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਔਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਈਏ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਠੰਡਾ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਈ ਵੇਲੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਭੈਣ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਣਖੀ ਸੂਰਮੇ ਅਣਖ ਤੋਂ ਮਿਟਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਤੀਆਂ ਤਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਹਾਣਦੇ ਨੇ। ਚਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਇਹਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਈ ਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਦਨਾ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੈਣ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਔਰ ਉਸਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਮਰਾਓ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਭੈਣ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਨਵੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਕੋਲੇ ਬੈਦ ਬੈਠਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਮਰਾਓ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਰੀ ਦਲ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਘੋੜਾ ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਲੇ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਘੋੜਾ ਲਿਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਤਾਂ ਵੈਦ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਮਰਾਓ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਗੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਠ ਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਥ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਨੇ ਘੋੜਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੀਨੋਂ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ
ਦੇ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। 10,000 ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਪਠਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਹੱਥਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਮੀ ਖਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਰੀਅਗਾਹ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਹੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸੁਰਕਮਲ ਚਟਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਔਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਿਆ ਘੋੜਿਆ ਯਾਰਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਿਆ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚਟਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਅਸਵਾਰ ਤੇਰਾ ਘਾਇਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅਸਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਦਈ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1837 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਲੜਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਆ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਜੀਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਕੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਢਾਡੀ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਲਾਪੁਰ, ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਿਹਾੜਾ, ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਲਵਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜੱਜ ਕਾ ਬੁਲਾਓ, ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਮਨ